Hello, good afternoon, all of you. Myself, Professor G.B. Shendge from College of Agriculture, Baramati. Today, we are going to discuss about the cultivation practices of turmeric crop. In last lecture, we have seen the cultivation practices of ginger crop. Now, see the different cultivation practices for the growing of turmeric crop. Turmeric, it is a spice cash crop. It is a commercial crop of crop science paper second. Part first. First is the introduction of this crop. This is the spice crop, or it is used for the coloring purpose. It is also used for the preparation of kumkum and buka. This crop have some medicinal properties. It is used for condiment purpose. The botanical description of turmeric crop. Turmeric, local name or in Marathi, the turmeric is called as हळद. मराठीमध्ये टर्मरिक ह्या पिकाला हळद असं म्हटलं जातं. बॉटॅनिकल नेम ऑफ टर्मरिक इज कुर्कुमा लोंगा. दिस इज द बॉटॅनिकल नेम ऑफ टर्मरिक. फॅमिली, it is originated from Southeast Asia and the family of this crop is Zingiberaceae. Zingiberaceae is the family of turmeric crop. The ginger and turmeric, both the crops are originated from Southeast Asia and the family of both the crop are same, that is Zingiberaceae. जिंजर आणि टर्मरिक हे एकाच कुळातील दोन्ही पिकं आहेत. यांची फॅमिली कोणती आहे? जिंजिबेरेसी आहे आणि ओरिजिन साऊथ ईस्ट एशियामधून यांचा ह्या दोन्ही पिकांचा उगम झालेला आहे. ही पिकं दोन्ही पिकं स्पायसेस मसाल्याच्या पिकांमध्ये विभागले जातात. हळदीला येलो कलर कशामुळे येतो? कारण त्याच्यामध्ये कुर्कुमिन हा घटक असतो, त्याच्यामुळे हळदीला येलो कलर येतो. कुर्कुमिन, ओके. कुर्कुमिनमुळे हळदीला येलो कलर येतो. ओके. बॉटॅनिकल नेम इज कुर्कुमा लोंगा. देन सी द इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स अँड इकॉनॉमिक युजेस ऑफ दिस क्रॉप. दिस इज द commercial spice crop. It is mostly grown in India and it gives foreign exchange to the country. Okay, this is the commercial crop. Commercial spice crop means it gives the more production or more income to the farmers. So it is called as commercial crop. हे एक नगदी पीक आहे आणि it gives the foreign exchange to the country. आणि हे एक्सपोर्ट केल्यानंतर बाहेरच्या देशातून याला जास्त मागणी आहे, त्याच्यामुळं जास्त इन्कम ह्या पिकातून मिळतं. ओके, इट इज अ कमर्शियल कॅश क्रॉप. देन it is used as a coloring purpose for different food stuffs. It is used for coloring purpose. coloring purpose साठी वापरलं जातं. फूड स्टफ्स मीन्स चव वाढवणारा, सॉरी अन्नपदार्थ. फूड स्टफ म्हणजे काय म्हटलं जातं? अन्नपदार्थ असं म्हटलं जातं. कोणत्याही पदार्थाला कलर देण्यासाठी टर्मरिक वापरलं जातं. फॉर एक्झाम्पल for the making of Mysore pak, laddu. Okay, so for the coloring purpose turmeric is used. Okay, it has medicinal properties and used for the external application against pain and wounds. हे एक मेडिसिनल ह्या पिकाला प्रॉपर्टी आहेत. इट इज यूज्ड अगेन्स्ट पेन. जेव्हा वेदना होत असते, शरीराच्या कोणत्याही भागात वेदना होत असतील किंवा जो भाग सुजलेला आहे त्या भागाची सूज जाण्यासाठी आपण टर्मरिकचा लेप लावतो. किंवा उंच कुठेही जखम झाली असेल तर तिथं आपण काय करतो? हळद लावतो, जेणेकरून ते जखम बरी व्हावी म्हणण्यासाठी. इट हॅज मेडिसिनल व्हॅल्यूज. It is used for the preparation of cosmetic and Ayurvedic medicines. It is used for the cosmetic. Mostly the turmeric is used for the cosmetic purpose. Okay, Vico turmeric cream किंवा कोणतीही क्रीम कॉस्मेटिक तयार करण्यासाठी हळदीचा वापर केला जातो किंवा आयुर्वेदिक मेडिसिन्स तयार करण्यासाठी हळदीचा वापर केला जातो. इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कुमकुम अँड बुका. कुंकू किंवा बुका तयार करण्यासाठी हळदीचा उपयोग केला जातो.
It has religious value and used in various functions and festivals. The turmeric has a religious value and it is used in various functions like marriage functions or any फेस्टिवल. ओके, कोणत्याही फेस्टिवलसाठी किंवा कोणत्याही फंक्शनसाठी टर्मरिक हे वापरलं जातं आहे. दिस क्रॉप हॅव मेडिसिनल व्हॅल्यू ॲज वेल ॲज रिलिजियस व्हॅल्यू. ओके, these are the economic uses or economic importance of this turmeric crop. Then see the ecology. Ecology means study of both the climatic and soil requirement for the growing of this crop or any crop, that is called as ecology. Ecology मध्ये दोन पॉइंट येतात, एक म्हणजे क्लायमेट आणि दुसरा म्हणजे सॉइल. ओके, फर्स्ट इज द क्लायमेटिक रिक्वायरमेंट. In that first, turmeric is a tropical crop. There are three types of crop: tropical, subtropical and temperate crop. Okay, turmeric is the tropical crop. हे एक tropical crop आहे. So it required warm and humid or moist climate. Tropical crop असेल तर त्यांना warm आणि humid, उष्ण आणि दमट किंवा ओलं हवामान लागतं. It required 11 to 14 degrees Celsius temperature for proper growth. For the proper growth of the plant, it required 11 to 44 degrees Celsius temperature for its better growth and development of this crop. It is very sensitive to low temperature. जर टेम्परेचर कमी झालं तर ह्या क्रॉपची ग्रोथ व्यवस्थित होत नाही. इट इज व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू लो टेम्परेचर. ह्या क्रॉपला टेम्परेचर जास्त लागतं for the growth. Then it is grown as an unirrigated crop in heavy rainfall area and irrigated crop in rainfall area. जिथं पाण्याचं प्रमाण किंवा पाणी मुबलक प्रमाणात आहे तिथं हे इरिगेटेड क्रॉप म्हणून घेतलं जातं आणि जिथं पाणी कमी आहे तिथं हे क्रॉप रेनफेड क्रॉप म्हणून लावलं जातं. दिस इज द क्लायमेटिक रिक्वायरमेंट फॉर द टर्मरिक क्रॉप. देन सॉइल रिक्वायरमेंट फॉर दिस क्रॉप. This crop required well-drained, farmer, loamy and alluvial soil. For the proper growth of the plant, this crop required well-drained, पाण्याचा चांगला निचरा होणारी, friable, सुपीक, loamy alluvial soil, गाळाची मृदा या पिकासाठी लागते. It is not desirable to grow in waterlogged and alkaline soil. Turmeric is not grown in waterlogged and अल्कलाइन सॉइल. वॉटरलॉग्ड सॉइल मीन्स पाण्याचा निचरा न होणारी जमीन, म्हणजे जिथं पाणी साठून राहतं असं, किंवा अल्कलाइन क्षारपड जमिनी म्हणतो अशा जमिनीमध्ये हे क्रॉप व्यवस्थित उगवून येत नाही. सो दिस क्रॉप इज रिक्वायर्ड लोमी ॲल्युअल सॉइल. अँड black and clayey soils are not suitable for the growing of turmeric because the economic part of turmeric is rhizome आणि rhizome कुठे येतात जमिनी खाली. सो द ब्लॅक आणि क्लेई सॉइल कशी असते चिकट असते, ब्लॅक सॉइल कशी असते चिकट असते. त्याच्यामुळं ज्या क्रॉपचा इकॉनॉमिक पार्ट हा जमिनी खाली येतो अशा क्रॉपसाठी क्लेई सॉइल किंवा ब्लॅक सॉइल ही सुटेबल नसते. अशा क्रॉपसाठी लोमी सॉइल लागते, मुरमाड जमीन, जेणेकरून एरिएशन व्यवस्थित होण्यासाठी अशी जमीन लागते. सो ब्लॅकी अँड क्ले सॉइल आर नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोईंग ऑफ टर्मरिक क्रॉप. जर अशा जमिनीमध्ये लावलं ब्लॅकी किंवा क्ले सॉइलमध्ये तर त्या रायझोमची व्यवस्थित ग्रोथ होत नाही. सो इट इज ग्रोन इन वेल ड्रेन्ड फ्रायबल लोमी ॲल्युअल सॉइल. Then varieties, the recommended varieties of turmeric for Maharashtra, that is Rajapuri, Salem, Lokhandi, Krishna, Gadfi, Vagon, Armour and Sony. These are the different varieties of turmeric. It is mostly recommended for Maharashtra. The agriculture research station on turmeric in Maharashtra is located at कसबे डिग्रज, आणि हे कसबे डिग्रज कुठं आहे इन सांगली. ओके, ॲग्रिकल्चर रिसर्च स्टेशन ऑन टर्मरिक इन महाराष्ट्र इज लोकेटेड ॲट कसबे डिग्रज सांगली. सांगलीमध्ये कसबे डिग्रज इथं हळदीचं संशोधन केंद्र आहे, हळद संशोधन केंद्र आहे. इथं वेगवेगळ्या व्हरायटीज किंवा वेगवेगळ्या आस्पेक्टवरती रिसर्च केले जातात. ओके, दीज आर द डिफरंट व्हरायटीज ऑफ टर्मरिक क्रॉप. देन लँड प्रिपरेशन. लँड प्रिपरेशन कधी करतात बिफोर दी सोईंग ऑफ क्रॉप. लँड प्रिपरेशनमध्ये काय काय येतं,
plowing, harrowing, cloud crushing. Okay, these are the important practices in land preparation. Okay, see the first point in land preparation. Land is plowed 20 centimeter deep by iron plow with the help of tractor. Before the sowing of crop, the land is plowed with the help of ट्रॅक्टर. ओके, एक डीप प्लाविंग केली जाते, खोल नांगरट केली जाते आयर्न प्लावच्या लोखंडी नांगराच्या साह्याने. डीप प्लाविंग का केली जाते? कारण याचा इकॉनॉमिक पार्ट हा जमिनी खाली असणार आहे, त्याच्यामुळे जमीन व्यवस्थित असेल तर त्याच्यापासून प्रोडक्शन जास्त मिळेल. सो डीप प्लाविंग केलं जातं. डीप प्लाविंगमुळे काय होईल? हवा जमिनीमध्ये काय होईल? खेळती होईल, जमीन फ्रायबल होईल, सुपीक होईल आणि लूज होईल. त्यासाठी डीप प्लाविंग केलं जातं. आयर्न प्लावच्या सहाय्याने का केलं जातं? आयर्न प्लाव हा डीप जातो. लोखंडी नांगर, लाकडी नांगर हा वरती जास्त डीप नांगरट होत नाही, म्हणून आयर्न प्लावच्या सहाय्याने नांगरणी केली जाते विथ द हेल्प ऑफ ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टरला जोडून. आफ्टर दॅट क्लॉड्स आर क्रश्ड विथ द हेल्प ऑफ क्लाउड क्रशर. क्लाउड क्रशरच्या सहाय्याने क्लाउड क्रशिंग करून घ्यायचं. आफ्टर दॅट ॲड fully decomposed FIM at the rate 20 to 30 tons per hectare. क्लाउड क्रशिंग केल्यानंतर 25 ते 30 टन्स प्रति हेक्टरी एवढं चांगलं कुजलेलं शेणखत त्या जमिनीमध्ये मिक्स करायचं. आफ्टर मिक्सिंग इनटू सॉईल बाय गिविंग 2 हॅरोविंग्स. आणि मिक्सिंग केल्यानंतर 2 हॅरोविंग कुळवणी करायचे विथ द हेल्प ऑफ हॅरोच्या सहाय्याने कुळवणी करायचे, जेणेकरून ते FIM जमिनीमध्ये काय होईल? मिक्स होईल. अँड आफ्टर दॅट लँड इज लेवल्ड विथ द हेल्प ऑफ लेवलर. लेवलरच्या सहाय्याने किंवा लाकडी फळीच्या सहाय्याने जमीन हे लेवल केले जाते, जमिनीचं सपाटीकरण केलं जातं. ओके, दिस इज द लँड प्रिपरेशन फॉर टर्मरिक क्रॉप. द नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज सीड अँड सोईंग. इन दॅट फर्स्ट प्लांटिंग टाईम. प्लांटिंग टाईम, द टर्मरिक सेट्स आर प्लांटेड फ्रॉम 15 मे टू 15 जून. कधी लावलं जातं? हळद हे पीक कधी लावलं जातं? 15 मे ते 15 जून ह्या दरम्यान हळद हे पीक लावलं जातं. सीड रेट रिक्वायरमेंट, किती सीड रेट लागतो? याचेही रायझोम लावले जातात, त्याला काय म्हटलं जातं? मदर सेट्स. जिंजरचे रायझोम लावले जातात, टर्मरिकचेही रायझोम लावले जातात, त्याला काय म्हटलं जातं? मदर सेट्स असं म्हटलं जातं. ओके, द सीड रेट 2000 to 2500 kg mother sets is required for the planting of 1 hectare turmeric. 1 हेक्टर टर्मरिक लावायचे असतील तर 2000 ते 2500 किलो मदर सेट्स लागतात. ओके, दिस द सीड रेट रिक्वायरमेंट. देन सीड ट्रीटमेंट. सीड ट्रीटमेंट फॉर दिस क्रॉप. बिफोर द सोइंग ऑफ मदर सेट्स, the seeds should be dipped in quinol phos at the rate 20 ml in 10 liter of water for 20 minutes. मदर सेट्स लावायच्या अगोदर ते सेट्स क्विनॉल फॉसच्या द्रावणामध्ये 20 मिनिट काय केले पाहिजे? डीप करून ठेवायचे, जेणेकरून रायझोम फ्लायचा अटॅक काय होईल? कंट्रोल होईल. दिस ट्रीटमेंट कंट्रोल अटॅक ऑफ रायझोम फ्लाय अँड फंगल डिसीजेस. रायझोम फ्लाय ही पेस्ट आपण जिंजरमध्ये पाहिलेली आहे. रायझोम फ्लाय म्हणजे काय? कंद माशी असं म्हटलं जातं याला. ही पेस्ट येऊ नये किंवा ही कंट्रोल होण्यासाठी क्विनॉल फॉसची ट्रीटमेंट दिली जाते, किंवा फंगल डिसीजेस जे बुरशीजन्य रोग असतील ते येऊ नये म्हणून क्विनॉल फॉसची ट्रीटमेंट दिली जाते सेट्सला, मदर सेट्सला. आणि त्याच्यानंतर काय केलं जातं? सोईंग केलं जातं. देन मेथड्स ऑफ प्लांटिंग. टर्मरिक क्रॉप इज प्लांटेड or grown in 2 methods. First one is ridges and furrow method and second one is broad bed method. Okay, first is the ridges and furrow method. In Marathi it is called as सरी आणि वरंबा पद्धत. रिज म्हणजे काय? सरी, आणि फरो म्हणजे काय? वरंबा असं म्हटलं जातं. ओके, ridges and furrow are opened at 75 centimeter distance. 75 सेंटीमीटरचं अंतर ठेवून रिजेस अँड फरो ह्या ओपन केले जातात विथ द हेल्प ऑफ रिजरच्या सहाय्याने. देन आफ्टर प्लांटिंग ऑफ स्प्राउटेड मदर सेट्स इज डन ऑन बोथ द साइड ऑफ द रिज अबाउट 1/3 अबाउट द बॉटम ऑफ द फरो. ओके, हे अशा काय केले जातात?
व्ही शेपच्या रिजेस अँड फरो असतात, सरी आणि वरंबा. ही वरची असते ती काय असते, रिजेस असते, आणि ही खाली असते ते काय असते, फरो असते. ह्याला काय म्हटलं जातं, रिजेस, आणि खाली असते ते फरो, सरी आणि वरंबा असं म्हटलं जातं. सरी आणि वरंबा ओपन केल्यानंतर त्याच्यामध्ये स्प्राउटेड मदर सेट्स लावले जातात, आणि ह्या दोन रिजमध्ये किती अंतर असतं, 75 सेंटीमीटर एवढं डिस्टन्स ठेवून रिजेस अँड फरो ओपन केले जातात. आणि सरीच्या 1/3 पोर्शन ऑफ बॉटम ऑफ द फरोच्या 1/3 पोर्शन म्हणजे इथं काय केलं जातात, ते मदर सेट्स लावले जातात. सरीवरती पण नाही आणि फरोवरती पण नाही, दोन्हींच्या मध्ये काय केलं जातं, सेट्स लावले जातात. ओके. ओनली वन सेट इज प्लांटेड ॲट ईच स्पॉट बाय फेसिंग आय बड इन अपवर्ड डायरेक्शन. आणि एका ठिकाणी एकच मदर सेट्स लावला जातो, स्प्राउटेड, ज्याला अंकुर फुटलेले असते असे मदर सेट्स एका ठिकाणी एकच मदर सेट्स लावला जातो, आणि त्याचेच ते स्प्राउट असतील ते वरच्या दिशेने येतील अशा पोझिशनमध्ये ते सेट्स लावले जातात. सेट्स आर प्लांटेड 20 to 25 सेंटीमीटर डिस्टन्स फ्रॉम ईच अदर. आणि 20 ते 25 सेंटीमीटर डिस्टन्स ठेवून मदर सेट्स हे लावले जातात. आणि लावल्यानंतर आफ्टर प्लांटिंग सेट्स आर कवर्ड बाय सॉईल, आणि त्याच्यावरती माती काय केली जाते, झाकली जाते, जेणेकरून जर्मिनेशन व्यवस्थित होईल. आणि सेट्स लावल्यानंतर एक इरिगेशन दिलं जातं. इरिगेशन इज गिवन जस्ट बिफोर ऑर आफ्टर प्लांटिंग. आणि सेट्स लावायच्या अगोदर किंवा लावल्यानंतर लगेच एक पाणी दिलं जातं, जेणेकरून ते सेट्स जर्मिनेट होतील. ओके. दिस इज द रिजेस अँड फरो मेथड. The spacing for this method is 37.5 into 25 centimeter. Then second method is broad bed method. Broad bed method, रुंद वाफे पद्धत. याच्यामध्ये in this method the channels are opened at 1.5 meter distance from each other with the help of a ridger. ओके. ब्रॉड बेड पद्धत कशी असते, हा एक बेड झाला, नंतर इथं एक फरो असते, नंतर हा एक बेड झाला, नंतर इथं एक फरो असते, अशा पद्धतीची काय असतो, ब्रॉड बेड असतात. याच्यामध्ये चॅनल्स आर ओपनड ॲट 1.5 मीटर डिस्टन्स फ्रॉम इच अदर विथ द हेल्प ऑफ अ रिजर. ह्या दोन बेडमध्ये 1.5 मीटरचे डिस्टन्सचे काय केले जातात, चॅनल ओपन केले जातात, फरो ओपन केले जातात, जेणेकरून जे एक्सेस वॉटर असेल याच्यावरती ते काय होईल, या फरोमध्ये काय होईल, साठेल. त्याच्यासाठी हे चॅनल ओपन केले जातात. द रेस बेड ऑफ 20 to 30 सेंटीमीटर हाय अँड 75 to 100 सेंटीमीटर वाईड ॲट द टॉप आर प्रिपेअर्ड. जमिनीपासून हे सेट जमिनीपासून 20 ते 25 सेंटीमीटरवरती असली पाहिजेत त्याची हाईट, आणि किती त्याची लांबी ब्रेड किती असली पाहिजे, याची ब्रेड 75 ते 100 सेंटीमीटर एवढी असली पाहिजे. द लेंथ ऑफ बेड इट डिपेंड्स अपॉन द स्लोप ऑफ द लँड. जमिनीच्या उतारानुसार त्या बेड्सची लांबी डिपेंड असते, अवलंबून असते. द मदर सेट्स आर प्लांटेड ऑन द टॉप ऑफ द बेड ॲट द 30 into 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग. आणि मदर सेट ह्या बेडच्या टॉपवरती इथं काय केले जातात, लावले जातात. आणि ॲट इच स्पॉट वन मदर सेट्स इज प्लांटेड अँड आफ्टर दॅट द सॉईल इज कवर्ड ऑन दॅट मदर सेट. आणि एका ठिकाणी एकच स्प्राउटेड मदर सेट लावला जातो, आणि मदर सेट लावल्यानंतर त्याच्यावरती माती झाकली जाते. अँड आफ्टर प्लांटिंग इरिगेशन इज गिव्हन इमिजिएटली आफ्टर द प्लांटिंग ऑफ दी सेट्स. आणि प्लांटिंग केल्यानंतर लगेच काय दिलं जातं, इरिगेशन दिलं जातं, जेणेकरून त्यांचं जर्मिनेशन व्यवस्थित व्हावे यासाठी. ओके. दिस मेथड गिव्स मोर इल्ड दॅन रिजेस अँड फरो मेथड. रिजेस अँड फरो मेथडच्या कम्पॅरिझनमध्ये ब्रॉडबेड मेथडमध्ये जास्त उत्पन्न मिळतं. 30 ते 35% उत्पन्न हे ब्रॉडबेड मेथडमध्ये जास्त मिळतं ॲज कम्पेअर टू रिजेस अँड फरो मेथड. कारण याच्यामध्ये पाणी काय होत नाही, साठून राहत नाही त्याच्यामुळं, आणि बेड असल्यामुळे हवा एरिएशन व्यवस्थित राहतं, रायझोमची ग्रोथ चांगली होते, त्याच्यामुळे उत्पन्न काय होतं, जास्त मिळतं ॲज कम्पेअर टू रिजेस अँड फरो मेथड. ओके. देन सिलेक्शन ऑफ सेट्स फॉर प्लांटिंग. In last lecture we have seen this practice
इन जिंजर क्रॉपमध्ये आपण हे बघितलेले आहे, सिलेक्शन ऑफ सेट्स फॉर प्लांटिंग. कसे असले पाहिजे सेट्स, त्याच्या क्रायटेरिया. सेट शुड बी ओव्हल अँड राऊंड इन शेप. ओव्हल किंवा राऊंड शेपचे सेट्स हवेत फॉर द ग्रोईंग पर्पज. वेल मॅच्युअर्ड अँड हेल्दी. द सेट्स शुड बी वेल मॅच्युअर्ड, व्यवस्थित मॅच्युअर्ड झालेले आणि हेल्दी, डिसीज फ्री असले पाहिजेत. इट शुड हॅव 2 to 3 स्प्राउट बर्ड्स. आणि त्या सेटवरती 2 ते 3 काय पाहिजेत, अंकुर पाहिजेत, कोंब पाहिजेत. अँड इट शुड बी क्लीन अँड फ्री ऑफ रूट्स. रूट फ्री पाहिजेत ते मदर सेट्स. आणि इट शुड बी डिसीज अँड पेस्ट फ्री. कोणत्याही पेस्टचा अटॅक किंवा डिसीजचा अटॅक नसलेला हेल्दी मदर सेट्स आर सिलेक्टेड फॉर दी planting purpose. Okay, these are the selection of sets for the planting. Okay, these are the cultivation practices of turmeric crop. The remaining package of practices you will see in next lecture, that is part 2. Okay, thank you.